warm good afternoon to all the dignitaries, delegates, professors, students, and my dear friends. On this day, we are all here with immense vivaciousness to be a part of this webinar on the topic cancer, how to keep it away, and how to face it. I thank all of you for joining this webinar. Invocation is the most powerful tool mankind has. So before we start anything good, we seek the God's presence. So let's begin this auspicious occasion by invoking Almighty. Now I invite Ms. Harsha Unikrishnan from TC3 Tax to grace the occasion with a prayer song. Harsha? Hello, Miss. Yes, can you please start with the prayer? Yes, Miss. ഈരേഴു ലോകത്തിനധീപനാം നാഥ കൈതൊഴാം നിന്നെ കൈതൊഴാം നിന്നെ അറിവായി ഗുരുവായി നീ വന്നു ഞങ്ങളിൽ അറിവിൻ തിരി തെളിയിച്ചു കൈതൊഴാം നിന്നെ കൈതൊഴാം നിന്നെ സ്നേഹത്തിൻ റാണിയാമമ്മയായും എന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ നീർവഴി കാട്ടും അച്ഛനായും നീ എന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ കൈതൊഴാം നിന്നെ കൈതൊഴാം നിന്നെ. Thank you, Harsha. Now let me introduce myself to give away the welcome speech. I'm myself Dr. Smriti Ashokan, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Sri Shankara College. Now the primary goal of this webinar is to promote and develop cancer awareness in the public to remove the stigma and the fear that is attached to it. And nevertheless, to emphasize the importance of early detection, all of which plays a very important role in the treatment of cancer. Now, it gives me great pleasure and honor for me to introduce our resource person, Dr. Sunu Suryak, who's going to talk about the topic, cancer, how to keep it away and how to face it. He's the head of the Department of Clinical Research in Oncology at Amla Institute of Medical Sciences. His research has included a wide variety of topics, including the effect of COVID on cancer. He did his MBBS at Government Medical College, Thrissur, MD in Internal Medicine from Guwahati Medical College, DM in Medical Oncology, 3 years fellowship from AIIMS, New Delhi. Further to this, he is trained as a clinical fellow at the prestigious Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, in Canada between 2016 and 2019. He's transitioned to become one of the most well-known and sought-after oncologists in the state of Kerala. A warm welcome to Dr. Sunu Suryak to this webinar. The principal, Dr. A. Suresh, has certain urgent matters to attend. Hence, Professor C.P. Jayashankar sir will be presiding today's function. Being the Chief Operations Officer, Adi Shankara Group of Institutions, Kaladi, Professor C.P. Jayashankar sir has always been dedicated himself for the upliftment of the college. He's an example of inspiration to all the staffs and students of Sri Shankara College. He has always been exuberant to serve his duty with a tireless vision. On this graceful occasion, I would like to invite Professor C.P. Jayashankar sir for the presidential address along with a keynote address. Welcome, sir. Sir, you're muted. Jayashankar sir, you're muted. Sorry about that. Thank you very much. Dr. Sunu Suryak, Department of Medical Oncology and Hematology, Amla Institute of Medical Sciences. Dr. Sri Jayas, the coordinator of Sakhi. Dr. Smriti Ashokan, the program coordinator, faculty, and dear friends. I'm extremely pleased to note that the college, in association with IQAC and Sakhi,
is organizing a webinar on cancer awareness. It's much appreciated since it has a lot of contemporary relevance and is also an area where full awareness is yet to reach the masses. There are a lot of misconceptions prevailing in our society about cancer and its treatment. For example, people believe cancer is always terminal, like a death sentence, or that it is contagious or communicable. They believe it runs in the family, so on and so forth. Therefore, it's important to educate the people on the causes of cancer, the importance of early detection, as Smriti mentioned, the need for altering lifestyles, and also having a clear idea about the trauma involved and the right approach to a rehabilitation process. The patient, on his part or her part, faces a lot of challenges like fear of death, pain, disfigurement, disability, dependency, abandonment, altered relationships, financial hardships, etc., etc. The perceptions about cancer in society must undergo a radical change. It involves a consolidated approach, like removing the myths, adapting a healthy lifestyle, having a proper support system at home and at work, and also managing the trauma. All this require clinical or medical support, and I'm very sure that Dr. Sunu Suryak is going to touch upon these areas. From the side of the institution, it would be wonderful if they can be the link to the society for such awareness programs to ensure that this information reaches the grassroots level, so that it would be one of the finest of services that the institution can do for the community. As I've always maintained, the true end of all education is social progress and service to society. It is that what makes education meaningful, and institutions like Shankara should be shining examples of such elevated vision. Let me congratulate the principal and the organizers for this well thought out program. My best wishes and also my wholehearted support for this initiative. Thank you, Dr. Sunu, for sparing the time. Thank you, everyone. All the best. Thank you, sir. It's always an exquisite delight to offer felicitation on this precious occasion. Dr. Preeti Nair, IQAC coordinator, couldn't be present today for the webinar as she has some urgent matters to deal with. So I would be pleased to invite Dr. Manju T, Assistant Professor, Department of Physics, Sri Shankara College, for the felicitation. Thank you, Smriti. Good afternoon, Jaishankar sir, Dr. Sunu Suryak, coordinators Dr. Smriti, Dr. Srija, and all distinguished guests as well as participants here. Warm greetings to one and all. This seminar on cancer, how to keep it away as well as how to deal with it, organized by Sakhi of our Sri Shankara College, Kaladi, is undoubtedly a very relevant and beneficial program. Though we all opt not to welcome this word around us, it's a reality which may appear at our doorstep at any time. God forbid it. The only option we have is to get educated and to be informed on how to keep it away, as well as how to equip oneself to deal with it once we are destined for the same. So on behalf of IQAC, I thank Dr. Smriti as well as Dr. Srija for initiating to organize this seminar. It's indeed a great and noble gesture from your side. I also thank the resource person, Dr. Sunu Suryak, for sparing his valuable time for us today. Thank you all and wish you all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite your cordial press presence and attention as we move into the interactive session with Dr. Sunu Suryak. I would be pleased to invite Dr. Sunu Suryak for leading the interactive session. Doctor, please. Doctor. Hello, doctor. Can you hear me? Yes. Sorry. Sir, you can start with the interactive session. Sorry.
Thank you very much for the nice words, and thanks to Dr. Jayashankar for the presidential address, and the felicitation by Dr. Manchu and Dr. Smriti also for the warm welcome. Let me first thank the organizers of this program, Saki, the organization Saki, as well as the ICAC of Sri Shankara College for inviting me as a resource person for this meeting. It's indeed one of the things that I would much appreciate, that to speak to well-educated and well-informed group of people, like the college teachers and all those things, who would be, like what Dr. Jayashankar said, who would be the best people to spread the words to the society and to the next generation who they teach. I won't take too much of time. Am I audible? Yes, sir. Yes, doctor. Yes, So doctor. I won't take too much of time with my talk, but rather I would appreciate much more of an interactive sessions in case if there are some questions. First of all, a few disclaimers that I'm not a big time speaker just because Shruti Smriti knew me, that's why she called me. So my talk might not be that interesting also, but I'll try to make it a bit interesting. In the talk, mainly two elements, like how to keep cancer away, just like what Dr. Manju said. This is not a word that everybody wishes to invite. Nobody would wish to invite to their home. Unfortunately, this is a reality that keeps coming to many of the families. Many of our family members might be affected. Many of us also might be affected. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് ഇത് ഹൗ ടു കീപ് ഇറ്റ് അവേ, അത് ഒരു പാർട്ട്. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു എൻ്റർ ഇൻടു അവർ ഹൗസ്, ഹൗ ഷുഡ് വി ഫേസ് ഇറ്റ്, ഓർ ഹൗ ഷുഡ് വി മീറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഹൗ ഷുഡ് വി ഗോ ഫോർവേഡ്. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ ഹൗ ടു കീപ് ഇറ്റ് അവേ എന്നുള്ളതിന് ദർ ആർ സം scientific evidences and guidelines, and the second part, how to keep it away, how to face it ennulla part, it's more of a practical suggestions. But exactly ഒരു scientific guideline ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസറിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻസ് ആയിരിക്കും. സോ കമ്മിങ് ടു ഹൗ ടു കീപ് ഇറ്റ് അവേ, ഹൗ ടു കീപ് ഇറ്റ് അവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്യാൻസറിന് കുറെ ക്യാൻസറുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് അറിയാം. The more we know the meaning, the better we will be able to keep the cancer away. ക്യാൻസറിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാൻസർ നമുക്ക് വരാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു 50-60% ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെയും കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ അറിയാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവറി ക്യാൻസർ, എല്ലാ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കാരണം നല്ല മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ബോഡിയിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ഒരു സാഹിത്യപരമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ ജീൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം. ഈ ജീൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കെമിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സീക്വൻസിൽ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ്, അത് സയന്റിഫിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ATGC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 അക്ഷരങ്ങളാണ് സാധാരണ. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫോർ thousands and thousands, ഈവൻ മില്യൺസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്ക് പകരം ഒരു ടി വരെ, ജിക്ക് പകരം ഒരു സി വരെ, അതിനാണ് ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സയന്റിഫിക്കലി പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ എവിടെയോ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്യാൻസർ പതുക്കെ വളരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു 50-60% ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നമുക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് അത് മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്നെ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല. എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, ഒരു 5ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടികൾ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ് ടൊബാക്കോ ഈസ് എ കില്ലർ ആൻഡ് ടൊബാക്കോ ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ടൊബാക്കോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സ്റ്റിൽ. ടൊബാക്കോ ഒരു കാലത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 60-70 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ വെരി എന്താ പറയുക, ഒരു സോഷ്യലി ഹൈ ക്ലാസ് കാര്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. I should be ashamed, but there were advertisements. നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ്.
this brand of cigarette is doctor's favorite choice. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. That is when we did not know that tobacco caused cancer. പിന്നീടാണ് പതുക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി tobacco can cause cancer. And then പല മൂവ്മെന്റ്സും വന്നു, ആന്റി ടൊബാക്കോ മൂവ്മെന്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബിസിനസ് പൊട്ടൻഷ്യലും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ബിസിനസ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ മെനി തിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൊബാക്കോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതുവരെ നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം കണ്ട് ടൊബാക്കോന്റെ യൂസ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ USA ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 30-40 ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദി യൂസ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ. പുകവലിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ഒരു കാലത്ത് 45% അമേരിക്കക്കാരും മെയിൽ അമേരിക്കൻസും പുകവലിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ഒരു ആന്റി ടൊബാക്കോ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അത് കുറഞ്ഞ് ഒരു 15%-ഓളമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ആന്റി ടൊബാക്കോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് വർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതിനൊക്കെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആദ്യം മാറ്റണം. കാരണം ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ഓൺലി 15% ആണ് മെയിൽസിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ റേറ്റ്. WHO ചില ഏജൻസികളുണ്ട് ക്യാൻസറിനെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഏജൻസികൾ എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും. ആ കണക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണക്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ കൊണ്ടുള്ള ഡെത്ത്, എല്ലാ ക്യാൻസറിന്റെയും ഡെത്ത് കാണിക്കാം. ആൻഡ് ലങ് ക്യാൻസർ ആണ് ഒരേ ഒരു ക്യാൻസർ, അതിന്റെ കർവ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് 2000 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർവ് താഴത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ലങ് ക്യാൻസറിനുള്ള ഡെത്ത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആൻഡ് മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ടൊബാക്കോ യൂസ് കുറയാൻ കാരണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദൻ ക്യൂർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ പുതിയ മെഡിസിൻസ് ലങ് ക്യാൻസറിനെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയ്ക്കധികം ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ, അതായത് ആ കർവ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കയറിയ കർവ് താഴത്തേക്ക് വന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റീപ്പായിട്ട് താഴത്തേക്ക്, ഞാൻ ഈ പോകുന്ന ഫിംഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, അത്രയും സ്റ്റീപ്പായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ടൊബാക്കോ കൺട്രോൾ വർക്ക്സ് ഇൻ സേവിങ് ലൈഫ്സ്. ടൊബാക്കോ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടൊബാക്കോ പലതരത്തിൽ വരാം. സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ആവാം, ബീഡി ആവാം, ച്യൂയിങ് ടൊബാക്കോ ആവാം, അങ്ങനെ പലതും ആവാം. കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ക്യാൻസർ, ലങ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് വായലത്തെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഏരിയയിലത്തെ പല ക്യാൻസറുകൾ, യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലത്തെ ക്യാൻസർ, സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ, അങ്ങനെ പല ക്യാൻസേഴ്സും വരാം. പലർക്കും 2-3 ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ടൊബാക്കോ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ടൊബാക്കോ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. അതിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ലെവലിലാണ്. കാരണം ടൊബാക്കോയ്ക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പീരീഡിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി സമയങ്ങളിൽ ഓവർ ദ ഡെക്കേഡ്സ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കോളേജ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മോർ പ്രോൺ. കോളേജ് ചിൽഡ്രനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മൈറ്റ് ബി ടു സെൻസിറ്റൈസ് ദം ഫ്രം ദ കോളേജ് ടൈം ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒരു ഹീറോയിക് കാര്യം അല്ല എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതും റിയലി ഇറ്റ്സ് വർക്ക്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ടൊബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ്, കാരണം സ്മോക്കിങ്ങിനെതിരായിട്ട് ഒരു സെമിനാർ അങ്ങനെ നടത്തിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരും വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 പേര് 20 പേര് വന്നു. ബട്ട് ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി അർജ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾ, അത്തരം ആന്റി ടൊബാക്കോ ക്യാമ്പയിൻസ്, ആന്റി ടൊബാക്കോ പ്രൊപ്പഗാൻഡാസ്, അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു അവസരത്തിലും ടൊബാക്കോക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it works slowly. It won't work over a day, it won't work over a year also. It will work slowly. Government is also doing, all government agencies അതിനെതിരായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. One thing is that we should not glorify people who smoke. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈവൻ മൂവീസിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലർ പറയും അത് റിയൽ ലൈഫിന്റെ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മൂവീസിൽ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യരുത്. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ബാഡ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസറസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 30 years back നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ നമ്പേഴ്സ് were really very, very less. The commonest cancers were something else. But now ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്.
And one of the important thing, that's not the only thing, but one of the important thing that contributes to breast cancer is obesity. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബീസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി ഓവറോൾ നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ്. പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അത് വിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ നമ്പേഴ്സ് ആർ മച്ച് മോർ ഹൈ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ അടുത്ത് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇസ് ഫാർ മോർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ. എന്നാൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ട്രജക്ടറി പതുക്കെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവർ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ദേ ഹാവ് കൺട്രോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി നൈസ് വേ വിത്ത് വാക്സിൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻസ്. ലങ് ക്യാൻസർ ദേ ഹാവ് കൺട്രോൾഡ്. പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, കോളോൺ ക്യാൻസർ, അത്തരം ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ്. ഏത് ഡയറ്റാണ് എക്സാക്ട്ലി ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇല്ല. എന്നാലും ട്രെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ഡയറ്റ് സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ a trend towards diets where there is more of calorie intake or junk type of this thing and more of burned and barbecue എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു burned food. അത് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ബേൺഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ, സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ, ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. വേറൊരു സൈഡിൽ അവർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് കോളോൺ ക്യാൻസേഴ്സ് കൂടി വരികയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് കൺട്രോൾഡ് മെനി ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വെരി നൈസ്ലി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പതുക്കെ കയറിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഡിംഗ് നമ്പർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ റിയലി ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. കാനഡ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർ പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫ് പീരീഡിനിടയ്ക്ക് അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് 1 in 2 to 3, അതായത് 2-3 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും ക്യാൻസർ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ICMR ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇസ് അറൗണ്ട് 1 in 7 to 8, അതായത് 7-8 ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇത് പതുക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് വേർ ദ ഡാറ്റ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് 1 in 2 to 3 പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് 1 in 7 to 8 ആണ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ ലോ. But we should not take it as a privilege to get and reach them. Rather, we should try to make it 1 in 10 to 11 or 10 to 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ ടൊബാക്കോനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാതാക്കുക. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി as compared to 20 years back or so, കേരളത്തിൽ നിന്ന് tobacco use is controlled and coming down, but unfortunately drug abuse is much more higher. Problem is that drug abuse and the problem is that most of the people who abuse drug also abuse tobacco. So drug abuse-ലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ tobacco use എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് gradually they will also end up with tobacco use and the difficulties with it. That is one thing. And the second thing is about obesity. Adu nammal parnu. The third thing is about cervical cancer. That is another thing that we can prevent or reduce. The most important cause of cervical cancer is a virus called human papilloma or HPV virus. Not virus ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ്. 90+% ഓഫ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ലാസ്റ്റ് 20 ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 20-30 ഇയേഴ്സിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. HPV വാക്സിൻ ഇസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ. ഇന്ത്യയിൽ അത് ലീഗലി അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീസൺ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പോളിസിയുടെ പാർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് കളക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. HPV വാക്സിൻ ഈ ക്യാൻസർ, സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രൂവൺ ആണ്. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ, സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുഖത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ. കാരണം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സർവിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഈ കഴുത്തിന് സർവൈക്കൽ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
അതുപോലെ യൂട്രസിന്റെ എൻഡിനെ നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയും. യൂട്രസിന്റെ എൻഡിലത്തെ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ്. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇംപ്രോപ്പർ മോശപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലായിരുന്നുണ്ട്. ദർ വർ നോ ബാത്റൂംസ്, നത്തിങ് വർ അവൈലബിൾ. അതിനുശേഷം പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് കം ഡൗൺ ഈവൻ ബിലോ മെനി അതർ ക്യാൻസർ. Once upon a time, almost 15 years back, this was the commonest cancer in India, and today it's not the commonest cancer because of the personal hygiene കൂടി involved. And the second thing is cervical cancer is one of the rare cancers where there is a role for early detection. നേരത്തെ കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ. ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ സെർവിക്സിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രേപ്പിംഗ്, നമുക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോപ്സി ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇത് സെർവിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തോണ്ടിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല. ആ എടുക്കുന്ന ഈ ടിപ്പിൽ ഒരു സെൽസ് കിട്ടും. ആ സെൽസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സംഗതി സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പാപ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പാപ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ സർവൈക്കൽ Sorry, doctor. You are muted. You are muted. സോ അപ്പൊ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന് നമുക്ക് വാക്സിൻ, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, ഇത് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ക്യാൻസറാണ് ഹെപ്പറ്റോസെല്ലർ ലിവർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫോർ സം റീസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാൻക്രിയാസിനെയും ലിവറിനെയും ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ലിവർ ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിറോസിസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ തിങ് ദാറ്റ് കൻ അവോയ്ഡ് സിറോസിസ് ദാറ്റ് വി കൻ പേഴ്സണലി അവോയ്ഡ് ഇസ് വൺ ഇസ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പ്രിവെൻഷൻ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് വാക്സിൻസ് ഡു റിയലി വർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിവർ സിറോസിസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലിവർ പിന്നീട് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സിറോസിസ് വന്ന ലിവറിൽ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലർ ലിവർ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള തുടരെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, ചില വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ചില വൈറസുകളുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു നിസ്സാര ജലദോഷം പോലെയൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജലദോഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല, വരും 2 ദിവസം കൊണ്ട് പോകും, ചിലപ്പോൾ വന്നില്ല എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവുക, കളിക്കുക, ഒരു റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക. അപ്പൊ റിക്കറന്റ്ലി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ചെറുതായിട്ട് ദാറ്റ്സ് എ വെരി മൈനർ തിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാൻ വിടരുതെന്നൊന്നും പറയരുത്. ബട്ട് ഈഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹൈജീൻ ആൻഡ് ക്ലെൻലിനെസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരേണ്ട ചാൻസ് കുറയും. ഈ ലാസ്റ്റ് 1.5 വർഷം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും മാസ്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കോൾഡ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനിച്ച പോലെയായിരുന്നു. മറ്റേതല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജലദോഷ പനി വന്നിരുന്നത് നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടിയിട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി കോൾഡ്, കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കെയിം ഡൗൺ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, സറൗണ്ടിങ് ക്ലെൻലിനെസ് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ദാറ്റ് ചെറിയൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇനി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോക്ക്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചിലർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, കുറെ പേരുടെ വീടുകളിൽ റിലേറ്റീവ്സിനും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക, ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറയണ പോലെ ഒരു ക്ഷണിക്കാത്തൊരു അതിഥി നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെയും ഓടിച്ചേ തീരുന്നത്.
അപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ ദൃശ്യത്തിലത്തെ ആ ഒരു സമചിത്തത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ളത്. എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ജോഡ്, അതായത് നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു താളം തെറ്റില്ല, ഒരു പാളം തെറ്റുന്ന ഒരു പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ്. എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് ബാധിക്കും. നമ്മുടെ ജോലിനെ ബാധിക്കും, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഫൈനാൻസസിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ, നമ്മുടെ മെന്റൽ സെറ്റപ്പ്, മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസാണ്. ഒരു 50-60 ഇയേഴ്സ് പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, നമുക്ക് ഇതൊരു വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുടെ കാരണം കൊണ്ട് പലരും ഇത് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബട്ട് ടൈം ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ദേ ആർ ഓപ്പൺലി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ, പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് ടു ടെൽ അതേഴ്സ് ദാറ്റ് there is a disease, this can be attacked, this can be managed, how should we face? ഇതൊക്കെ ഒരു over a period of time, over a period of decades, the scenario has changed. Even though ഇന്ത്യയിൽ പല വില്ലേജസിൽ പോലെ ഇപ്പോഴും അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മ or taboo ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Unfortunately, we still see a few people who want to hide things, who do not want to take treatment. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കോ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സിലേക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the first and foremost thing is that face the enemy with courage. നമ്മൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഒളിച്ചിരിക്കും തോറും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും. We might end up doing wrong things, we might end up doing suboptimal things. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഒളിച്ചു വെക്കാനോ സംസാരിക്കാതിരിക്കാനോ, ഇത് ആരും കുറ്റം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ try to discuss it with people and try to find out the right answers for the questions that you have. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫർദർ ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ നോക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Doctor, it looks like you got stuck. We can't hear you anymore. Hello, Sudhi, means there is a disruption in the presentation. Can you check? I think by mistake, doctor just logged off. He'll just log in. Just give it 1 minute time. I'm really sorry. I'm sorry. Am I audible now? Sorry, ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നായിരുന്നു. Yes, doctor. It's audible. I'm sorry. ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ സ്പീഡിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുവരെ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചില ക്യാൻസേഴ്സ്, എൽഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് വളരെ പതുക്കെ വളരുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം പ്രായമായിട്ടുള്ളവരിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ്, പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ വരുന്നതിൽ വളരെ പതുക്കെ വളരുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് മന്ത്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇൻ റയർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് ടു ഗ്രോ. അതേസമയം കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണ്. യൂഷ്വലി ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഗിവ് us only 1 or 2 days for its growth. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ക്യാൻസേഴ്സിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രസീവ്നെസ്സും അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങളുള്ള ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
സ്ലോ ആയിട്ട് വളരുന്ന ക്യാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് നിയർ ബൈ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, സസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നൊരു ഡയഗ്നോസ് നമുക്ക് തന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് തന്നെ സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ. ആ പ്ലേസ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. കാരണം പ്ലേസിനെ ബാധിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പ്ലേസിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഇസ് നോട്ട് എ വൺ മാൻ ഷോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ബിഗ് ടീം എഫേർട്ട്. മിക്ക കേസുകളും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കാണാം. ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് സിനാരിയോ ഓഫ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു സിനാരിയോ എടുത്താൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പേഷ്യന്റ്, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് കൂടെ പറയാൻ കാരണം ഈ ഒക്ടോബർ മന്ത് ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മീറ്റിംഗ് കവറേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബായിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. ആ ബ്രസ്റ്റ് ലംബിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് തോന്നി നമ്മളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്യും, അതിലൊരു സസ്പീഷ്യസ് ലംബ് കണ്ടു. അവിടെ മുതലാണ് നമുക്കൊരു സസ്പീഷൻ ഓഫ് ഇത് ക്യാൻസർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഷെയ്ക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംഗതി ആണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നല്. അവിടെ മുതൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ വിൽ ടെൽ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്ത് നോക്കണം. ബയോപ്സി എടുക്കാം, ബയോപ്സി അവിടെ തന്നെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതൊരു ക്യാൻസർ ആണെന്നൊരു ഡയഗ്നോസിസ് വന്നാൽ പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കണം. അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മെനി പീപ്പിൾ. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഒരു സർജറി ആയിരിക്കാം. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും കീമോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും റേഡിയോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരാം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പത്തോളജി സെന്റർ കൂടി ഉണ്ടാവണം, നല്ലൊരു റേഡിയോളജി, റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്, സ്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, അങ്ങനെ പലരും. പിന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, കീമോ പോർട്ട് എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റി. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷീ വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 6 to 8 ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീം ഓൾസോ. അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു ടീം ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് പ്രിഫറബിൾ, റാദർ ദാൻ ജമ്പിങ് ഫ്രം സർജറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തതായിട്ട് കീമോയ്ക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി, റേഡിയേഷൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് വരുന്നതിനെക്കാളും നല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പോയി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫോർ വീക്സ് ടു മന്ത്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ 1 or 2 വിസിറ്റിനോട് തീരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. വീക്സ് ടു മന്ത്സ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആക്സസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ ഇരുന്നിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒരു സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഒരു 20 years 30 years ബാക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് വന്നിരുന്ന് പോയിരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വെല്ലൂർക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റയിലേക്ക് പോകും, അങ്ങനെ ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ് പോകും. ഇന്ന് there is almost every district in the country has got a cancer center, private either private or government sector. അപ്പോൾ സെയിം ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഷുഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വിച്ച് ഷുഡ് ഓൾസോ മാച്ച് അവർ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമുക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ്, സെന്ററിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അതോടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കൊരു ആക്സസിബിലിറ്റി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി വരാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. തേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ്, ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഡയഗ്നോസിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം, ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടട്ടെ. നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് അനുസരിച്ച്, കാരണം ഇന്ന് ഓൾ അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഓൾ അക്രോസ് ദ കൺട്രി ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സോ മച്ച് ബിസിനസ് ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ പല റേഞ്ചിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 times ഫ്രം എൻ ആവറേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം. കാരണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പകുതി വഴിക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ. ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഗതി എന്നുള്ളത് ഒരു ഏർലി പ്ലാനിങ് അബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഫൈനാൻസസ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പലരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, ഹെൽത്ത് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.
എല്ലാ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് മെയിൻലി അവർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇൻ UK പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ ദി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, NHS എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുന്നവരെല്ലാവരും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും. കാനഡയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെന്റ് കവേഴ്സ് ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ്. ഓസ്ട്രേലിയ ഓൾസോ ഡസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ദ government provides for care, hospitals and everything free of cost, government providing. Unfortunately, it hasn't penetrated to all the 130 billion population. India's today's statistics still says that only 30 to 35% of patients, all diseases, cancer, all diseases, 30 to 35% patients മാത്രമേ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ സർവീസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. It has to improve. I would be one of the strongest person to support that has to improve. Because health is a necessity and health should be made as a right that everybody should get it free of cost. But we have to look after what are the resources that we have to look for our treatment if something happens. 70% ആൾക്കാർ ഇന്ന് റിലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു പേ ഫ്രം യുവർ പോക്കറ്റ് ഓർ ഫ്രം എൻ ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ആ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദ യങ്ങർ ഏജിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. Because as age progresses, many of us might have some problems for which we need. For health insurance, whichever company, I don't want to go there. But a health insurance, for a family health insurance, is a good thing and a mandatory thing. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിവെന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് the easiest of treatments. Cancer treatment, just like the way the disease is, the treatment is also a bit tough. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒരു സിംബോളിക്കലി പറഞ്ഞ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ്സ് ആണ്. കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരും. വി വിൽ ബിക്കം മോർ എനർജറ്റിക്. All of a sudden something else is, another problem comes, and ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം വരാം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റു പല പ്രോബ്ലംസും വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ കാരണം ഒരു 5-6 മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും വരികയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില അഡ്വാൻസ് സെന്റേഴ്സിൽ ദർ ആർ സൈക്കോ ഓൺകോളജി സപ്പോർട്ട്സ്, നമുക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങോ ഒരു മൊറൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് സപ്പോർട്ട്സോ അങ്ങനെ പലതും തരും. കാരണം നമുക്ക് പലതും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു എൽഡർലി ആൻഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും, നമ്മുടെ സ്പൗസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവും, കൂടെ നമ്മളുടെ കുറെ ഫാമിലി ഫൈനാൻസസ്, പാരൻസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും വരും. ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് unfortunately if you have to go through these things, this ups and downs should not make you stop the treatment. As much as possible, most of the institutions will try to support, but these ups and downs were, it's part of the treatment because it's കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരരുത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാക്സിമം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അതർവൈസ് ആസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്കുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോളോ അപ്പ്. വൺസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഓവർ, that does not mean that everything is over, because cancer unfortunately can come back in a few number of people depending upon what was the initial stage and what was the type. അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി as much as possible immediately or within 1 or 2 months go back to your normal routine life and try to live your life provided health condition is fine. But that should not mean that അതോട് കൂടിയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഫോളോ അപ്പിന് പോകേണ്ട സമയത്ത് you have to go for the follow ups. ആ ഫോളോ അപ്സിന് ചെന്നിട്ട് the purpose of the follow up is that the chances that cancer രണ്ടാമത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് usually in the first 2-3 years ആണ്. ഒരു വിധപ്പെട്ട ക്യാൻസർ ചിലതുകൾ can come back even after 10 years or so. അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്സും പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിരിക്കും. If we can detect that, if unfortunately it is coming back, we keep all the options of anything can happen.
we are not people who can say that it's done and done. അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ unfortunately if it comes back, if it can be captured early, still most of the cancers can be still treated. അതായത് ഫോളോ അപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ കൂട്ടി ഇത് വരുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അപ്പം പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന പല ക്യാൻസറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് നിർത്തരുത്. പിന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എഫേർട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ within around ഒരു 1 month or at the maximum 6 months, depending upon on an average മിക്ക ക്യാൻസർക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയാ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താ നോർമൽ ലൈഫിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മിക്ക സിറ്റുവേഷനുകളിലും നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ബോൺ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഴയ പോലെ നോർമലായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും കയ്യിലോ കാലിലോ ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദ സൊസൈറ്റി ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഏരിയ വേർ വി നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദിസ് പീപ്പിൾ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. അതായത് if a person has completed the treatment and if they're coming back, the society has got a responsibility that we have to take care of those people in a way that they are just considered as a normal people. അല്ലാതെ അവർ അയ്യോ ക്യാൻസർ വന്നു, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് ഒരിക്കലും. They should be brought into a situation where they are asked to come to the normal and they are given the normal responsibilities and the normal pattern of life അവരെ കൊണ്ടുവരണം. പ്രൊവൈഡഡ് കുറച്ചൊരു മിനിമൽ സപ്പോർട്ട്സ് വേണമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്യാൻസറിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു 2-3 സിറ്റുവേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അത് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു there might be some confusions whether this is a terminal disease always. No, it's not always a terminal disease. Most of the situations it's not a terminal disease. Terminal എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് മരിച്ചു ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും മരിച്ചു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമ്മളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരോ പലരും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ബട്ട് ഒരു ഒ പിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഒ പിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100 പേഷ്യൻസിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു 100 പേഷ്യൻസിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കേരള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 60% or 70% ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും. So it's not all terminal, and the advantage, the good thing is that ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് അങ്ങനെ 4 സ്റ്റേജാണ് കോമൺലി പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 4 സ്റ്റേജിൽ 1ാമത്തെ 2ാമത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. Fourth stage, many diseases, including breast cancer and many other cancers, can still be treated and kept under control for a long time. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആസ് പോസിബിൾ. ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആസ് പോസിബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി ഓപ്പൺലി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതായത് ഇത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാം. അതായത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരില്ല എന്നൊരു ധാരണ അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ്. ഏത് ദിവസം ആരെ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാവുന്ന കാര്യം. കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില വളരെ റെയർ വാർണിംഗ് സൈൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വാർണിംഗ് സൈൻസിനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് പതുക്കെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വളർന്ന് വലുതായി വരുന്നത്. ഈ വാർണിംഗ് സൈൻസിൽ ചിലതാണ് നേരത്തെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ചെറിയൊരു ലംപ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ചിലപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലംപാണ് തോന്നിയാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ അവേ ഓർ ഇഫ് അത് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും വളർന്നു വരുന്നതാണെങ്കിൽ 1-2 ആഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടൈം അതിന് കൊടുക്കരുത്. അതിനുള്ളിൽ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അത് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ്. ചില ഓർഗൻസിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ഓഫ് സ്പേസ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ലങ്സിന്റെ ഉള്ളില്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളില്, അല്ലെങ്കിൽ കോളൺ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറെ ഏരിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ പെൽവിസിനുള്ള, അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓവറിയുടെ ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ട്യൂമർ വന്നുകൊണ്ടൊന്നും ലങ്സിന് കാര്യമായിട്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ട്യൂമർ ലങ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലങ്സിന് കാര്യമായിട്ട് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. അപൂർവമായിട്ട് ചെറിയൊരു ചുമ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളർന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അത്യാവശ്യം കുറെ വളർന്നു വരും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ചില ഫോർറണ്ണർ സിംറ്റംസ് മാത്രം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണുള്ളൂ. ആ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണുന്ന സിംറ്റംസും ആയിരിക്കും. ചെറിയൊരു വയറുവേദന വരാത്ത ആരാണുള്ളത്, ചെറിയൊരു ചുമ വരാത്ത ആരാണുള്ളത്, ചെറിയ വയറ്റിൽ പോകാനായിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, വല്ലപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തെ ഒരു ഡയറിയ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത, ഇതൊക്കെ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിംറ്റംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സിംറ്റംസ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കോളനോസ്കോപ്പി, എൻഡോസ്കോപ്പി, CT സ്കാൻ എല്ലാം എടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാവൂ. അതിനുള്ളിൽ ആ സിംറ്റംസ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വയറുവേദന വന്നു, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ല, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറിയില്ല, അപ്പൊ പോയിട്ട് സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു, ഫൈനലി അതൊരു ചെറിയൊരു പെപ്റ്റിക് അൾസർ ആണെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു അൾസറിന്റെ മെഡിസിൻ വന്ന് മാറി. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ മാറ്റരുത്. അതായത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല, അൾസർ വന്നുള്ളൂ, വേറെ ക്യാൻസർ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ ഇനി വയറുവേദന വന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല. അവിടെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് തിങ്. സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്, ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, പലപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം അപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വയറുവേദന വന്നിട്ട് 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റീചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചുമ വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചുമ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി സ്കാൻ ചെയ്തു, എക്സ്റേ എടുത്തു, എൻഡോസ്കോപ്പി, ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ TB വന്നിട്ടുണ്ടാകും, TB ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറി. 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു ചുമ വന്നു. നമ്മൾ എനിക്കിത് പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചുമയാണ്. ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മാറാത്ത സിംറ്റംസ് 2-3 ആഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം മാറാത്ത സിംറ്റംസ് എന്തായാലും നോക്കണം. കാരണം ബോഡിക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബോഡി മിക്കപ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും, കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ 2-3 ആഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം ഈ സിംറ്റംസ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ, എപ്പോഴും അല്ല, ദാറ്റ് കുഡ് ബി എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ബോഡീനെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ തന്നെ ആവുന്നില്ല, ഇറ്റ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു മെനി അതർ ഡിസീസ്. ഫൈനലി ഇറ്റ് മേ എൻഡ് അപ്പ് ആസ് ഒന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ് 1-2 പ്രാവശ്യം കിട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റം വരുമ്പോൾ നോക്കാതിരിക്കരുത്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ആനുവൽ ചെക്കപ്സ്, റിക്കറന്റ് ചെക്കപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയും. അത് പറയാൻ കാരണം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല ചെക്കപ്പ്, അതായത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാലേ നമുക്ക് അത് പലപ്പോഴും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിംറ്റംസ് ആണ്. ഈ സിംറ്റംസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. നമ്മൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്രോണിക് കഫ് ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20-30 പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. 2-3 പ്രാവശ്യം വരാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് എ ഹാബിറ്റ്. അതൊരു ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ. അതായത് 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതല്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തും. കാരണം ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോഴും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാം. വി കൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ട്രാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ സാർ ചോദിച്ചത് ഇത് ഫെമിലി ആയിട്ട് വരുമോ, ഇത് പകർച്ചവ്യാധി ആയിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത്. പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് വരില്ല. ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല. ക്യാൻസർ ഒരാൾക്ക് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരു യാത്ര പോയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ക്യാൻസർ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ക്യാൻസർ പകരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല. ക്യാൻസർ ചില വൈറസുകൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ വൈറസുകൾ ഒരിക്കലും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് ക്യാൻസർ ആയിട്ടല്ല പകരുന്നത്. വൈറസ് പകർന്നേക്കാം, പക്ഷെ ക്യാൻസർ അല്ല പകരുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ പകർച്ചവ്യാധി അല്ല. ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസർ രണ്ടാമത് ചില ഫാമിലികളിൽ നമുക്ക് കാണാം 2-3 പേർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ. ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു 5% ഓഫ് എല്ലാ ക്യാൻസറും കൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ്. ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ച് 2-3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ചില ക്യാൻസേഴ്സ് ചില ഫാമിലീസിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. അതെന്താണ് ചിലതിന്റെ ബേസിസ് നമുക്കറിയില്ല. ചിലതിന്റെ ബേസിസ് ക്ലിയർലി അവരുടെ ജീൻസിൽ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുകളുണ്ട്.
ആ ഫാമിലിയിലത്തെ ചില മെമ്പേഴ്സിന്റെ ജീൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അക്ഷരത്തെറ്റുകളുള്ളത് അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് അതിന്റെ പിന്നത്തെ ജനറേഷനിലേക്കൊക്കെ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള അപൂർവം ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു 3 to 5% വരുന്നുള്ളൂ. വളരെയധികം പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് സ്കോപ്പുള്ളതാണ്. ആ ഫാമിലിയിൽ ക്യാൻസേഴ്സ് 2-3 പേർക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഫാമിലി ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അല്ല എന്നൊരു ധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണങ്ങളോ ഒക്കെ വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് ഇല്ല. വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഫാമിലീസിൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാൻസേഴ്സ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാതിരുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പാപ്സ്മിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ റോൾ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മാമോഗ്രാം. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് ഇതാണ് മാമോഗ്രാം. അതിന്റെ ഒരു 40 ഏജും അതിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാമോഗ്രാമിൽ ചെറിയ റോളുകളുണ്ട് ടു പ്രിവെന്റ് ക്യാൻസേഴ്സ്. അങ്ങനെ ടു ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ് ഏർലി. പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിവെൻഷനും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ രണ്ടാണ്. പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാതെ നോക്കുന്നു. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിലൊരെണ്ണമാണ് പാപ്സ്മിയർ, രണ്ടാമത്തതാണ് മാമോഗ്രാം. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ മൂന്നാമത്തായിട്ട് അവർ റുട്ടീനിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കോളോണോസ്കോപ്പി. അതായത് കുടലിന്റെ ഉൾവശം. കാരണം കോളോൺ ക്യാൻസർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. കോളോണോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു കോളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഏർലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ലോ ഡോസ് CT സ്കാൻ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പ്രിവെന്റ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു CT സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന അത്ര ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാമോഗ്രാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം. മാമോഗ്രാം, സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന് പെപ്സ്മിയറും കൊളോണോസ്കോപ്പിയും ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്രയാണ് ഓവറോൾ പറയാനായിട്ട്. ഒരു ബ്രീഫ്ലി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും hours and hours നമുക്ക് സംസാരിക്കും. 3 മണിക്കൂറായതുകൊണ്ട് I think I should leave some time for interaction. I'm happy to take any questions if there are. And Smriti, back to you. Thank you. Thank you so much, Doctor. It was truly informative. And one thing I want to tell to everyone right now is everyone wanted to meet Dr. Sunu Siriak. And this is the doctor that saved my life. And I've joined back to college, and I'm very much happy. Very, very happy. Everything is going good. So thank you so much, Doctor. And I request the participants to raise their doubts or concerns regarding this topic. Please. Doctor, good afternoon. My name is Radhakrishnan. Thanks for this very informative talk. I have a couple of questions. Number one, I think we heard many times about early detection. So how can we detect it early? Because the cancer can come in any part of the body. This is my understanding. I'm not a doctor. So what are the common symptoms or the common areas that we should consider or look for symptoms when I have to be worried and go to a doctor? This is the main question that I want to ask you. Thank you. Thank you, sir. Thanks for the question. അത് സാധാരണ കാണുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിൽ കോമൺലി കാണുന്നത് വൺ ഇസ് ലങ് ക്യാൻസർ, ഒരെണ്ണം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ, ഒരെണ്ണം ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ, പിന്നെ കോളോൺ ക്യാൻസർ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ്. ഫീമെയിൽസിൽ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ, ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ, അഗൈൻ കോളോൺ ക്യാൻസർ. ആൻഡ് കേരളയിൽ സ്പെസിഫിക്കലി കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസേഴ്സ്. ഇതിൽ ഈ കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ബൈ വിച്ച് വി കൻ ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ്, കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് ലംപ്, ചെറിയൊരു ബ്രസ്റ്റ് ലംപ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് അവേ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഡിഷ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഒക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിപ്പിൾസ് നിന്ന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വരികയാണ്, നോട്ട് ഇൻ ദ ലാക്ടേറ്റിംഗ് പീരീഡ്, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ്, ബ്ലഡി ഡിസ്ചാർജ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഡിസ്ചാർജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ നോൺ ലാക്ടേറ്റിംഗ് ഫീമെയിൽ,
All this should invite our attention to test further. അത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. അതായത് ലങ് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഒരു മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോലിയുടെ സൈസിലുള്ള ഒരു ട്യൂമർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് can easily handle that. It might not produce any symptoms unless it is in some specific locations. ഒരു കാര്യമുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് വരിക. സ്മോക്കേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്കും കുറെ പേർക്ക് വരും. സ്മോക്കേഴ്സിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു സ്മോക്കറിന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി വൈസ് അവർ ലങ് ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ അറ്റ് എനി ഏജ് ഇസ് വർത്ത് ഇറ്റ്. എപ്പോഴെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചുമ, അതാണ് അതിന്റെ കോമണസ് സിംറ്റം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചുമ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി പോലെ വരാണെങ്കിൽ, സെയിം തിങ് ഓൾ ദിസ് തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ട്യൂബർക്ലോസിസിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് പൾമണറി ഡിസീസ്, ഒരു ബ്രോങ്കൽ ആസ്മ, ഇതിലൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു ഓവർലാപ്പ് സിംറ്റംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വർക്ക് ടു ഡു ആൻ എക്സ്റേ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാഡോസ് എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചില റെയർ സിറ്റുവേഷനിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ലങ് ക്യാൻസർ കുറച്ച് സെൻട്രൽ ടൈപ്പ്, അതായത് ലങ്സിന്റെ നടുക്കിലായിട്ടാണ്, ടുവേർഡ്സ് ദി ഹാർട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ലങ് ക്യാൻസർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ചസ് വരാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക്. സെയിം തിങ്, വോയിസ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ കഴുത്തിലത്തെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ ഒക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ക്രോണിക് സ്മോക്കർ ആണ്, ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതാണ് ലങ് ക്യാൻസറിൽ. പിന്നെ ഈ സ്കിൻ ക്യാൻസറിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് വല്ലയിടത്തും ഉണ്ടാവും, കയ്യിലോ മേത്തോ ശരീരത്തോ എവിടെയെങ്കിലും. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസെന്റ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് മൂൺ പോലത്തെ ഇതായിരിക്കും. റീസെന്റ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ടു മന്ത്സ് അതിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. കൊളോൺ ക്യാൻസറിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈദർ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അതായത് മലബന്ധം, വയറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഡയറിയ, 2 ദിവസം ഡയറിയ ആയിരിക്കും, 2 ദിവസം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടേർഡ് ബവൽ ഹാബിറ്റ്സ്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ട് there was a famous physician who told that if every person looked into his toilet and just had a visual inspection of his fecal matters, he could diagnose many diseases. അതിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് കോളോൺ ക്യാൻസർ. ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലുക്ഡ് ഇൻ ടു. ചിലപ്പോൾ വെറും പെപ്റ്റിക് അൾസറിൽ മാത്രമായിരിക്കും, അതിലും ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഔട്ട് നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് വരാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പെർസിസ്റ്റന്റ്, പെപ്റ്റിക് അൾസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കോളോണോസ്കോപ്പി പോലത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് പോകണം. ഫീമെയിൽസിൽ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ, ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ, എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ. ഇത് 3 നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ. സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ is coming down, the rest of them are going high. Main symptom will be something related to ovarian cancer ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the main symptom will be not related to the menstrual period, but it will be related to abdominal pain and abdominal discomfort. Abdomen കുറച്ച് swelling വരുന്ന പോലെ. Very rarely only ovarian cancer, even though it's the most important thing to control the menstrual period, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ വരിക അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എൻഡോമെട്രിയൽ, യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസറിന് ടിപ്പിക്കലി അതൊരു ബ്ലീഡിംഗ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഒരു അബ്നോർമൽ ബ്ലീഡിംഗ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ റെഗുലർ പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റ്, മെനോപോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് പിന്നീട് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് വരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. ഒരു DNC അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില ബോൺ ട്യൂമേഴ്സ്, മസിൽ ട്യൂമേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ട്യൂമേഴ്സ് എവറിത്തിങ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് ഒരു മുഴയായിട്ടാണ് വരിക. ആ മുഴ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മുഴകളായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കൊണ്ട് അത് സൈസ് കൂടുന്ന കൊണ്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, എപ്പോഴും ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ കോമൺ തിങ്സ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ യൂഷ്വലി എൽഡർലി ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് യൂറിനറി ബ്ലോക്ക്. അത് സാധാരണ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ക്യാൻസർ അല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂറിനിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പെയിൻ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിൽ അങ്ങനെ വരാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ യൂറിനറി ബ്ലോക്ക് പോലെയും വരാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വക സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇയർലി വല്ല സ്ക്രീനിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ?
സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുള്ള ഒന്നാണ് ഫീമെയിൽസിൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യുന്നതും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിൽസിനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഗവൺമെന്റിന് പോളിസി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ, എല്ലാവരും എത്ര പേരെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയാം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ ദ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പോക്കറ്റ് പേയ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വൈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഡു സം ഇയർലി ടെസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷനോ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ, ഒരു ബയോപ്സി, അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹാം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫീമെയിൽസിന് അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റാണ് മാമോഗ്രാം, അതേപോലെ സെർവൈക്കൽ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ്. once in every 2 to 3 years മാമോഗ്രാം ആൻഡ് സെർവൈക്കൽ പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. സിംറ്റംസ് എപ്പോഴുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്മോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയാസ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിന്റെ ഏരിയ, വായയുടെ ഉള്ളില്, തൊണ്ടയില്, കഴുത്തില്, ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മുഴ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ചേഞ്ച് വരുന്നു, ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, ഇതിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിനൊരു സ്ക്രീനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊരു എൻഡോസ്കോപ്പ് പോലത്തെ പ്രൊസീജിയർ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോർമലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സജസ്റ്റഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഇയർലി ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ. വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പനിക്കുന്ന വേണ്ടി ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയർലി ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഒരു ഇയർലി ലോ ഡോസ് CT സ്കാൻ, അതിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. ലോ ഡോസ്, സാധാരണ ഡോസ് CT സ്കാനിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി, വളരെ കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ മാത്രം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സാധാരണ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രോണിക് സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ലോ ഡോസ് CT സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് once in a while, like once in a year or once in 2 years, ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പം ഈ ചെക്കപ്പ് ഹെൽത്ത് പാക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഹോസ്പിറ്റൽസും വരുന്നതിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട്, ഒരു ഒട്ടും ഇൻവേസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊസീജിയറാണത്. അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് once in 2 to 3 years, വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. അതല്ലാണ്ട് ഒരു 2 to 3 years ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ PSA, പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീറം PSA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഹെൽത്ത് പാക്കേജസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില ക്യാൻസർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു PSA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ്, ഓവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു CA-125 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ്. ഇതൊന്നും ടെക്നിക്കലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹാംഫുൾ അല്ല. Sometimes we might be able to get some answers for some vague symptoms also. Okay, thank you, doctor. I took a lot of time. Thank you very much. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ മോഹൻ, കാലടി ശങ്കര കോളേജ് അധ്യാപകനാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മ്യൂട്ടാജനിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ്. അത് തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയവും. സാധാരണ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ DNA. DNA ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റും ആ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും കീമോ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് വേറെ ആന്റിബോഡി പോലുള്ള കമ്പൈൻഡ് തെറാപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടില്ല വിശദമായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക?
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ലോങ് ടേം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ചില മെഡിസിൻസിൽ, എല്ലാ മെഡിസിൻസിലും അല്ല, ചില മെഡിസിൻസിൽ ഉള്ളത്. മ്യൂട്ടാജനിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻസും അല്ല, ചില മെഡിസിൻസ് മ്യൂട്ടാജനിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്തരം മരുന്നുകൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഹാർഡ് ടു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ്. അത്തരം ഡിസീസുകൾ ചില ക്യാൻസർ ഹാർഡ് ടു ട്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം. ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്കും സിൻസ് ഇവിടെ ഒരു അപ്രഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, മെയിൻലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ടു ട്രീറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില മെഡിസിൻസിൽ റെയർ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. റെയർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം. പ്രത്യേകിച്ച് കാണാറ് നമ്മൾ ഒരു ലുക്കീമിയ, അതുപോലത്തെ അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ പോലത്തെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിൽ ചില മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്യാൻസർ വരാം. അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വരാനുള്ള സാധ്യത ചില മെഡിസിൻസിന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, ചില മെഡിസിൻസ് കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു 3 to 5% വരുന്നത്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 3 to 5% ഈ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ 95 to 97% ഓഫ് പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത്രയും പേഷ്യൻസിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ, ഈ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ വേർ ദർ ഇസ് a better treatment which can cure, ഇതൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസർ സാറ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസേഴ്സിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകൾ ഇന്നില്ല. സാർ പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു CML, ക്രോണിക് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസീസ് 2000-2002 വരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭീകര ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കുറച്ച് ഹാർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. 2003 അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഗുളിക, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആന്റിബോഡി പോലത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ഗുളിക ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. അതോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഡിസീസിന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ്ടായി. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ചില മ്യൂട്ടാജനിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് മാറും. ബട്ട് അപ്രഹെൻഷൻ വേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 3 to 5% ഒരു സെക്കൻഡ് ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു ചാൻസ്. അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ലിംഫോമാസ് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ പല ക്യാൻസേഴ്സും വരാം. പക്ഷെ അതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു 100 പേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 3-4 പേർക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻസർ വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറൊരു ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് മ്യൂട്ടാജനിക് കിട്ടിയാൽ സയൻസ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സാർ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ്, ആന്റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വരാത്ത തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൺട്രിയിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നല്ല യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് ഫോർ ചിലതിന് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത്തരം മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ചിലതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ പറ്റാവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എന്നാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെ പറയും, ആന്റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അത് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കീമോതെറാപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് വളരെ അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കീമോതെറാപ്പിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവിങ് സ്ലോലി വിത്തിൻ അനദർ 5 to 10 years സംഗതികൾ ഇനിയും മാറും. പക്ഷെ മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റും. അതായത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരണം. സയൻസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ബെനിഫിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അതോ? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം കൂടെ, 2 ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ്ങും സ്ലോ ഗ്രോയിങ്. ഇത് രണ്ടിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയാം? സ്ലോ ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അതല്ലേ കൂടുതൽ
റിസ്ക് പിന്നീട് എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സ്ലോ ഗ്രോയിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു. അത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. ചില ട്യൂമേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ട്യൂമേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിരിക്കും. റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു 1/4 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു മുഴ 1/2 കിലോഗ്രാമോ, എന്നിട്ട് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് 1 കിലോഗ്രാമോ. അപ്പോൾ ഡബ്ലിംഗ് ടൈം വെച്ചിട്ട് അത് മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ്. ചില ട്യൂമേഴ്സ് വളരെ പതുക്കെ വളരുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം, വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. അത്തരം ട്യൂമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ അപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ലുക്കീമിയാസ്, ലിംഫോമാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി കാണണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ചില ഇതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു 2 മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ 3 മന്ത്ലി കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, മിക്ക ട്യൂമേഴ്സും മിക്ക ക്യാൻസേഴ്സും തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ദ ഹയസ്റ്റ് ചാൻസ് ഫോർ ദം ടു കം ബാക്ക്, അതിനുശേഷം വരില്ല എന്നല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ടു കം ബാക്ക് ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ആ 2-3 വർഷം നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റിക്കുലസും കുറച്ചുകൂടെ ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 3 വർഷമൊക്കെ അത് ചില ക്യാൻസറുകൾക്ക് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും വരാവുന്ന ചില ടൈപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ക്യാൻസറുകൾക്ക് 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസർ 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് പതുക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസത്തിലൊരിക്കലാകും. 5-6 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ പറയും പേഷ്യന്റ്. വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫോളോ അപ്പും അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം. ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളും അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം. ചില ഇതുകൾക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ട് ക്ലിനിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരുള്ളൂ. ചിലതുകൾ എക്സ്റേ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടി വരാം, സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകളും പല ഇതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Thank you. Doctor, there is one question that is posted. Can I read, Doctor? Yes, please. Does cervical vaccination help in the prevention of cervical cancers? Is these kind of vaccination helpful in cancer prevention? One dose of vaccine will be enough to protect against these cancer? It's a question mark. What do you think about these vaccinations against cancer, and at what age these vaccinations can be taken? വാക്സിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ആ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട്. ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതിന് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ആം സ്ട്രോങ് പ്രൊപ്പോണന്റ് ദാറ്റ് വാക്സിൻ ഡസ് വർക്ക്. വാക്സിൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ. സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ എടുക്കണം. പലർക്കും ഒരു ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു HPV ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖം 90% ഓഫ് പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ടാണ് ആ ഒരു വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ട് വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈറസ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ഫീമെയിലിന് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഒരു സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് സയന്റിഫിക്കലി പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു സാധാരണ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് 13 ഇയേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 14 ഇയേഴ്സിനുള്ളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയാറ്. പല ടൈപ്പ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു 2 വാലൻസി, 4 വാലൻസി, 9 വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ടൈപ്പ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കിട്ടാൻ 4 വാലൻ്റായിട്ട് 4 വാലൻസി ഉള്ള ഒരു വാക്സിനാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. അത് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലെവലില് നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മീസിൽസ്, മംസ്, പോളിയോ, MMR അങ്ങനത്തെ പല വാക്സിനുകളും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാൻഡേറ്ററി എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് മെയിൻലി കുറച്ച്
ഫൈനാൻഷ്യൽ റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു മാസ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഫൈനാൻസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വൺ ക്യാൻസർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ടാർഗറ്റ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റീച്ചബിൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ 2030 10 വർഷം 7 വർഷം അല്ല 9 വർഷം 2030ലേക്ക് കുറെ ഗോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഗോൾസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഗോൾസ് ആയിട്ട് WHO വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഭൂമുഖത്തിൽ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊരു സീരിയസ് എഫേർട്ടായിട്ട് WHO തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ 3 സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വാക്സിൻ പരമാവധി വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വാക്സിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലാണ്. അവിടെയാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വളരെയധികം ഉള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ, ചൈന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺട്രീസിലാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ നമ്പേഴ്സ് കുറെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത്. വാക്സിൻ എത്തിക്കുക, നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, പാപ്സ്മിയർ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ, അപ്പൊ ഈ പാപ്സ്മിയറും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ 1-2 ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ വാക്സിൻ കവറേജ് ഒരു 60% 70% ഫീമെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ ഡസ് വർക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി വൗച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ എടുക്കണം. അത് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മുന്നേ എടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ് ടു 26 ഇയേഴ്സ് ആയാലും ഈവൻ ലേറ്റർ ആയാലും ബെനിഫിറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഞാൻ പ്രസാദ്, ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണ്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ. വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ മീറ്റ്, ഈവൻ എഡിബിൾ ഓയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ അഡൾട്രേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി കണ്ടാമിനേറ്റഡോ ആണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, ഇത് കൂടുന്നതിന് ഇടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് എടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ? ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള പുതിയ ക്ലിനിക്കുകൾ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖല ഇതല്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വളരെ ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്, പറയാതെ വിട്ടുപോയതാണ്. അതായത് വെറുതെ കുറെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ക്യാൻസർ വന്നതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള റോബോട്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ്. പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ ആ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിലാണ് ഇതിൽ കാര്യം വരുന്നത്. ആ പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് പലതും കുറച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നമുക്ക് ലോകത്ത് പലയിടത്തും നോക്കി കാണാവുന്ന പല എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഓവർ യൂസേജ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ദർ ഇസ് വെരി ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി ലിങ്ക് ടു ക്യാൻസർ. പറയുമ്പോൾ അതൊരു സയന്റിഫിക് ഒരു ടെർമിനോളജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാത്തത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ക്യാൻസറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഇസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് എൽഡർലി ഓൾസോ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാൻസറിന്റെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള സാധ്യത, അതൊരു കേസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ കൂടെ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ പൊതുവെ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നുള്ള തന്നെയായിരിക്കും. ഈ വിഷം അടിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ, ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് an അവയർനെസ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതൊരു ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് വരിക, ആ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്.
ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പല മൂവുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല മൂവ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പല വീടുകളിലും ഉണ്ട് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കിട്ടുന്ന വാങ്ങുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും പരമാവധി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പലതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പോളിസി ലെവൽ ഡിസിഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കേസുകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത്. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പല സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാനികരമായി കൂടായെങ്കിൽ ഒരു കേസ്. പച്ചക്കറികളിൽ മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ പരമാവധി കഴുകി നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പരമാവധി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിലും മാക്സിമം ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, ചെറിയ ലെവലിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. പാരലലി നമ്മൾ പലയിടത്തും വരുത്തുന്ന ബൾക്കായിട്ട് വരുത്തുന്ന ഇതേപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചീപ്പർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ആ ചീപ്പർ ഇത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അത്രയും നാച്ചുറൽ എന്താ പറയുക നിയർ ടു അവർ ഹോം ഫാർമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ, അത്തരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളമിടാതെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം പലതും അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസും കീടങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആ കൃഷി ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും വളങ്ങൾ വേണം. അത് വളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പൊ അത് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റ് അതിന് സബ്സിഡൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ യൂസും വരാൻ പറ്റും. അവയർനെസ് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത് ഒബീസിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി എ ബിറ്റ് കോഷ്യസ് അബൌട്ട് അവർ ബോഡി വെയ്റ്റ്. ദാറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. Thank you, Doctor. Sir, Doctor, there is one more question on the chat box. Can I read it, Doctor? Yes. Does breast cancer appear in small kids or does it appear only in adults? From what age do we have to do a checkup for kids or adults? Is it hereditary? Does it pass through generations? സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുട്ടികളിൽ കാണാറില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുട്ടികളിൽ കാണാറുള്ളൂ. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പർപ്പസ് വരുന്നില്ല. എന്താ പറയുക, ഒരു 20-30 ഇയേഴ്സ് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, അതിന്റെ താഴെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് റയറായിട്ട് വരാറില്ല എന്നുള്ളതല്ല, വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അവയർനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദേ സീ എ ലംപ്, ബ്രസ്റ്റ് ലംപ് ഇസ് നോട്ട് എ റയർ തിങ്. ബ്രസ്റ്റ് ലംപ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും കാണാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ലംബ് കണ്ടാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വലുതാവുന്നത് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ്. കാരണം 99% ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ലംബും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബ്രസ്റ്റ് ലംബാണ്. ഫൈബ്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോഡിനോമ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോഡിനോസിസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ലൈപ്പോമ അങ്ങനെ പറയുന്ന ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ബ്രസ്റ്റ് ലംബ്സ് ആയിരിക്കും അത് മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണൽ കുറവാണ്. പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം, ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് കണ്ടാൽ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രിഫേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അത്ര ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. റൊട്ടീൻലി ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സ് വരെ റെഗുലർലി പോയിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാമും ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല, അൺലെസ് ദർ ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 3-5% ഓഫ് ചാൻസ് ഇസ് ദർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഹെറിഡിറ്ററി. പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇസ് 3-5. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 100 പേഷ്യൻസിനെ ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 പേർക്കൊക്കെ അതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാനുള്ള ചില എലമെന്റ്സ്, ചില ഘടകങ്ങൾ, ചില ഒരു ചൂണ്ടുപലകകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് യങ് ഏജിൽ ഒരു 40 ഇയേഴ്സ് 45 ഇയേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 30-40 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്.
രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലും ലംസ് വരുന്നു, ആ രണ്ട് ലംബും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആവും എന്നുള്ള കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരേ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ 2 പേർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഓവറി ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റയർലി മെയിൽസിനും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാം. അത്ര മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ദീസ് ഓൾ തിങ് മൈറ്റ് ബി ഒരു ക്ലൂ തരുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതാവണമെന്നല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ക്ലൂ വേർ വി മൈറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ദോസ് പേഷ്യൻസ്. അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. Okay. Is there any more questions for anyone from the audience? Yeah, doctor, I want to ask one more question. Yes, sir. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെ ക്യാൻസർ വന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 60 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 70 ഇയേഴ്സ് വരെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക്, അപ്പൊ അതിനുശേഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. സാറിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ക്യാൻസർ ഇസ് യൂഷ്വലി മെൻഷൻഡ് ആസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദി എൽഡർലി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. But that does not mean every elderly is going to get a cancer. Appo there is no age that is a cut off. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ക്യാൻസർ കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാൻസർ കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫീമെയിൽ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇസ് അറൌണ്ട് 79 ഇയേഴ്സ്. ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവിച്ചു 80-90s ജീവിക്കുന്ന കുറെ പേരെ നമുക്കറിയാം. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 64-65 ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കും തോറും ക്യാൻസർ കൂടുതൽ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദ മോർ യു ഗ്രോ ദ മോർ വി ബിക്കം ഏജ്ഡ്, ക്യാൻസർ അപ്പോഴും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വെൻ വി ഷുഡ് ബി മോർ കോഷ്യസ്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏർലി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. Chronological age is not a limit for treatment. ഏത് ഏജിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹി ഈസ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 80-year-old മാൻ, ഒരു 80-year-old ഉള്ള ഒരു ആള് മൈറ്റ് ബി ആസ് ഹെൽത്തി ആസ് എ 60-year-old പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ കുറെ അസുഖങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 60-year-old പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ബി കുറച്ചുകൂടെ ഡെബിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിക്കൂടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ. ബട്ട് ആള് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽഡർലി ആവും തോറും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ചാൻസസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ക്യാൻസർ ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ യങ്ങർ ഏജ്. അപ്പോൾ ഏജ് കൂടുന്തോറും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് യു തോട്ട്. ഓക്കെ. Does anyone have any more questions from the audience? I don't think so. I think we can go ahead. Okay. Thank you so much once again, Doctor. I think you have taken out a lot of time from your schedule and spent with us. It was truly informative. And I've been receiving messages saying it's a great event and it's really informative and they really appreciate this talk. Let me go on to my next duty. No duty is more urgent than returning thanks. It is a way we give an expression of gratitude for the blessings and benediction we owe today. So I would like to invite Dr. Srija S., Associate Professor, Department of Economics, also Sakhi Coordinator, for proposing the vote of thanks. Welcome, ma'am. Okay, Smriti. Respected CEO Jaishankar sir, Dr. Sunu Siriyak from Amila Hospital, Dr. Smriti, who had done all the effort for the program, IQAC Coordinator, Dr. Preeti, other members, Dr. Manju, respected Dr. K.C. Shankaranarayanan sir, Dr. Rajan Varghese sir, and dear all participants. Hope all the participants had benefited from this talk. It was really an informative session. On behalf of all the participants and on behalf of all IQAC and Women's Cell members,
Let me express sincere gratitude to our Chief Organizing Officer, Dr. C.P. Jayashankar sir, for spending his valuable time with us and also for the keynote and inaugural speech with all supports. Yeah, We thank are, you so much, Doctor. Thank you, Sridhar. we are grateful to our principal, Dr. Suresh sir, for all his supports and encouragement. Even in his absence, I express sincere thanks to our principal. For the informative talk delivered here, we are thankful to Dr. Sunu. Thank you, Dr. Sunu, for your sincerity and commitment. Really a useful talk. Thank you, Smriti. And really, I appreciate your sincerity and all efforts you had taken to conduct this program. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Shankaranarayanan sir. Thank you, Rajan Varghese sir, for being with us. Dear participants, wholeheartedly, thank you all. Thank you, thank you. Thus, we have come to the end of the session on the topic cancer, how to keep it away and how to face it. It has been a great event, and we would like to acknowledge each and every one of you who has stood with us for the success and making this event a success. I sincerely hope that this awareness program will lead to early detection, which is a very important thing in the management and treatment of cancer, as well as the prevention by making the necessary changes in our lifestyles. So, wishing all of you a warm evening. Thank you. Thank you, Smriti. Thank you very much for this, for inviting for this talk. Thank you, Doctor.